ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ इस दरबार में हाजिर होए ने। साध संगत, जिवें अरदास की है आप सारिਆਂ ने, आप जी ਨੂੰ पता ही है कि आनंद कारजां के संबंध ਵਿੱਚ विचारां करन हित ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ नहीं, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ नहीं, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ नहीं, किसी जथेबंदी का नहीं, किसी बजुर्ग का या नौजवान का एक कारज नहीं। ये समुची कौम का काम है, समुची कौम का कारज है, पंथ कारज है। सो इस वास्ते आप जिन्ना समय इत्थे बैठना विचारां करनियां, ये निमरता सहित सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि प्यार नाल, धीरज नाल, शांति नाल अपने विचार कहने ते सुनने हैं। सब तो पहला दास बेनती करेगा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार गुरमेल सिंह जी मल्ली, आए हुए समूह नुमाइंदियां नूं, संगत नूं गुरु घर वालों जी आया आखणगे। सरदार गुरमेल सिंह जी मल्ली, प्रधान श्री गुरु सिंह सभा साउथ हाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला श्री गुरु सिंह सभा के प्रबंध वालों जो अज के हालातों को मुख रखदियां सिख कौंसल, FSO ते UK के सारे ही जो मेन प्रबंधक, गुरु घरां दे प्रबंधक रल के एक जो उपराला करने की कोशिश की है, उहदे वास्ते श्री गुरु सिंह सभा वालों सारियां ही संगतां नूं असीं जी आਇਆਂ कहते हाँ अते अरदास करते हैं गुरु अगे कि जो ये मसला है इनू बड़े तरीके नाल एक सांझी सवालता जो मसले सानू जो सांझी वालता का जो सदा सानू गुरु ने दित्या सी, असी वो तो दूर होंदे जा रहे हैं। तो आपां जिहड़े भी विचार करने हैं बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल विचार करने हैं। जे आपां औरंगजेब की गल करिए तो उन्हें कोशिश की सी कि तलवार के नाल मैं सारी जनता नूं मुसलमान बना दूंगा। जे आपां आर्या समाजियां की गल करिए, 500 साल पहला की गल करिए, उन्होंने बोधी ते भिक्षु नूं देश चों कढ़ के मार मकाया तो उन्होंने सोचा भी हुण सारी दुनिया साडा राज रहेगा, वो भी नहीं रहे। अंग्रेज गए, पाड़ो ते राज की पॉलिसी नूं अख्तियार करवा के हर धर्म नूं वंडियां च वंड के कोशिश की कि असी सारी दुनिया ते राज करांगे, वो भी चले गए। 84 की गल करिए, हर हिंदू परिवार में एक हर पहला बच्चा सिख बैठा हुंदा सी, वो भी आपां याद करिए अज किहड़े परिवार दे विच वो सिख बैठा। वो साडी जिहड़ी सांझ सी अज कित्थे चली गई, क्योंकि जदों सीसा टुट जावे, विश्वास टुट जावे, ये दो चीज़ां कदे जुड़दियां नहीं। आपां गुरु की बाणी नूं छड्ड के आपां इन्हां इशूआं दे विच उलझे पए हां। जद तक गुरु घरां दे प्रबंधक कुछ गल्लां मैं बेनतियां करनियां चाहुंदा कि हर इंसान जो गुरु घरां विच प्रबंध कर रहा, मैं उन्हां तों माफ़ी मंगनी चाहुंदा, क्योंकि कुछ गल्लां साडियां प्रबंधकां दीयां भी कमजोरियां ते कमियां जिहड़ियां असीं संगतां तक नहीं पहुंचा सके, संगतां नूं नहीं दे सके। हर घर दे विच बच्ची ये कहती 95% बच्चियां ये कहती सानू क्लीन सेवन बच्चे चाहिए आ। तो आपां देख लीए 10-15 सालों तो लैके जिहड़ी स्टेज ते आपां अज खड़े हाँ, तो आउंदे 20 सालों दे विचों विच भी आपां किहड़ी सिक्खी की गल करांगे। जिहड़ियां बच्चियां ने, जिहड़ियां मावां ने, जिहड़ियां भैणां ने, वो देश दे सपूत, देश दे राखे, कौम दे राखे पैदा करने सी, वो मावां ना रहियां, वो भैणां ना रहियां, वो बच्चियां ना रहियां, तो फिर आपां कित्थों सिक्खी लैके आवांगे। पहला सानू इस पासे ध्यान देना पएगा। असीं इन्हां गल्लां नूं छड्ड रहे हां,
ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-4% ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਂਡ ਸੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, 30 ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹ 15-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ? ਹੁਣ ਹੀ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ? ਕੋਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, FSO ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੀ RS ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਠੂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਲਗਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫੱਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਰਬੁਰਜ, ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣੇ ਤਮੱਦਨ, ਆਪਣੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸੇਕਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਛਾਨਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਖਟਮੰਡੂ, ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਤ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਤਮੱਦਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਤਲ ਬਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਅਗਰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 100 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਹਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੈਵਲੌਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ,
ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਰਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤਾਵਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬਹਾਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, surrounding the recent controversy around the Anand College in the UK, this Sunday a meeting is taking place with the Sikh Council UK and Gurdwara committees from around the UK to discuss this matter and find a solution. Myself and from the Miri Piri Foundation would like to give the following proposal some consideration to a possible solution in dealing with this particular controversy. The Sikh faith is a message of universal peace for the whole of humanity, irrelevant of ethnicity or heritage. Any souls choosing to unite with the guidance of Sri Guru Granth Sahib Ji through the Sri Anand Karaj ceremony have already indicated a draw towards our beautiful faith. It is therefore so essential that individuals are guided and inspired by giving them the knowledge and tools to ensure the appreciation of Sikhi is not limited to one day, but throughout their lives. The current Anand Karaj protocol is by and large ill understood by the majority of participants, including Sikhs. In order to uphold and respect and sanctity of this beautiful ceremony, young couples must be guided through the correct protocol of the Anand Karaj. The Sikh community has struggled to effectively propagate the direction of Sri Guru Nanak Dev Ji in taking the message of truth to all communities. Accordingly, we are seeing dwindling numbers of British-born Sikhs engaging in Sangat, Seva and Simran. Therefore, by starting the Anand Karaj on a correct footing, we would encourage a growth in Gurdwara attendance. Absence of a uniform protocol across all Gurdwaras is causing disharmony and disunity within the community. To address these concerns, a long-term progressive program will help build community relations whilst upholding the satkar of the Anand Karaj. The method for approval of couples partaking in Anand Karaj currently remains inconsistent. Many Gurdwaras struggle to assign English-speaking counsellors to coach couples, whereas others find it difficult to refuse families with close links to the committees or congregation. Therefore, the current situation is left to exploitation and is causing a climate of division, negative portrayal of the Sikh community and distress to all parties concerned. We therefore propose the following: the Anand Karaj Satkar project, which will aim to educate, nurture and inspire people into the Sikh faith. The project has been developed to uphold the respect of Tan Tan Sri Guru Granth Sahib Ji, the supremacy of Sri Akal Takht Sahib and the sanctity of Anand Karaj. A consistent approach to the preparation of couples prior to the Anand Karaj ceremonies across Gurdwaras will ensure compliance with the Sikh Rahat Maryada. An independent body will ease the pressure on Gurdwara committees to educate couples whilst ensuring they are fully prepared for the journey they are embarked upon on meeting the prerequisites of the Sikh Rahat Maryada. This body will oversee the marriage counsellors along with an agreed curriculum for all those that choose to partake in the Anand Karaj as a spiritual union, regardless of caste, ethnicity, gender or name, and will lead to a progressive and practical way to address the current deadlock. In addition to preparing couples for Anand Karaj, marriage counsellors will continue to be available throughout their married lives. With the huge growth in divorce rates, support through the teachings of Sri Guru Granth Sahib Ji is imperative.
By the councillors remaining independent from the Gurdwara committee, the situation cannot be exploited, influenced as per the current system. This would lead to a fair, consistent practice free from manipulation, personal biases, or monetary greed. In order to progress the project, the support of the Sikh Council UK is sought to obtain the allegiance of all affiliated Gurdwaras to this proposal. We seek to actively engage the couples, to educate them appropriately, and ultimately place the onus on them to decide if they deem they are ready to partake in the ceremony of bliss, the Anand Karaj. Sat Sangat Ji, we hope that this proposal that encourages couples to partake in the Anand Karaj instead of discouraging them is acceptable by yourselves and the Sikh Council and the Gurdwaras in going forward. Thank you for listening to this proposal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.